Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna fihi wa inna ta'mil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik beserta syarah Ibnu Aqil. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, untuk guru-guru kita dan untuk kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Malik Ahmad Rabbiyallah Ahmadu Malik Musallian ala Rasul Mustafa wa alihi mustakmilin asyarafa wa asta'inullah fil alfiyah wa qasidun nafi biha makhfiyah uqribul aqsabil munjasi wa tafsutul batlabi wa'di munjazi wa taqtabi ghairi suhab fa'iqatan alfiyatan mu'qi wa huwa bisab khaizun tafsila mustaqim sana iyal jamila wallahu yaqti bihi bati wa firah walahu fi darajatil akhirah kalamuna lamtun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun harfun kalkalim wa khiduhu kalimatun wal qalu'an wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil bil jarri jarri wa tanwini wan nita wa al wa musnadin li ismi maisuru khatar litafa'alata wa atat wa yaf'ali wa wa nuni aqbilan nafi'lun yanjali siwa wa huma kharfuka hal wa fi walam fi'lun mudhari mulyali lam ayasan wa ma biyal af'ali bi ta'islasim min nuni fi amrin amruhum wal wal amru amru illam yakulin nuni mahal fihi fihi huwasnun nakhusah wa hayyahal wal wal ismu ismu min minhu mu'rabun wa mabani syabatin sabatin min al-hurufi mudani
كشبه وضعي في اسمي ستنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا كافتقار أسلا ومغرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كحرف وسما وفعل أمر مضي بنيا وأعرض مطرنا من عاريا من توكيد مباشر ومن نون إناثك يرى من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو كسر وضم كأين أمس خف والساكن كم والرفع والنصب والإعراب باسم وفعل مقولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي ينجما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب له أخو بني نمر وارفع والإسلام بالآل وجرر بياء من الأسماء أسف من ذاك ذو إنسان أبانا والفم حيث ميم منه بانا أب أخو خم كذاك وهنا وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وثنيين يكثر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط الإعراب أن يدخل إلياك جاء أخو أبيك دعتلا بالألف يرفع مصدرنا وكيلا إذا بمضمر مضافا بوسلا تلك كذا جسمان والمتان كابنين وابنتين يجريان وتخلق في جميعها ألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو يجر وانسب سالم جمع عامر ومدن والسبق ذين وبعشرون وبابه والأهلون قل وعالم العليون وأرض شك وسيمون ومساخين قد يرد
Dalbahu وعند قام ينطرد ونون مسموع وما بالحق Fathah wa qalla من مغسير نضق ونون ما سميا والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولاد والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الرد واجعل لما في يفعلان نونا رفعا وتسألين وتسألون وحدها للجزم والنسب سمة كلم تكون للتعرف والنمة وسمي مؤخلا من الأسماء كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول إعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو نفسا ومعتلا عرف فالألف فيه غير جسم وأبن السمك يرمي والرفع فيه من وجه جازمة من لازمة ثلاث ما يقتضيه من لازم أو واقع موطن ما قد ذكر وغيره معرفة كذنب وهند والغلام والذي عمل وقبور كأنت هو اسم من بضمير وتدرس منهما لا يبتدى ولا يأتي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من تليهما ملك وكل مضمر له بنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب لرفع والنسب والدال والصلح تعرف بنا فإننا جئنا منه وألف والواو والنون لما وغيره كقام وأعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر تفعل وافق ثابت تشكر وارتفاع وانفصال أنا هو
وأنت والغفور لا تشتبه واذنتصاب في انفصال جعل إياي والتفع ليس مشكلة وفي وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا حتى يجيء المتصل وسواك اتصلها أسميه وما أشبهه في كله الخلق تما كذاك خيره واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في الانفصال وفي اتخاذ رتبة الزم فصلا وقد ينيخ الريب فيه وصلا وقبل النفس في تسم نون الوقاية والتي قد تدم وليتني فشاوليت قدر ومعنى كسفة منير في البقية والغار خفافا مني وعيني بعد من قد سلف وفي لدني قل وفي قدني وقدني الحق أيضا قد نفي في. Sampai berapa? 71. Insya Allah. Panjang banget. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki bait terakhir terkait dengan domir, isim domir ya. Nah, minggu kemarin kita membahas bagaimana jika ada pertemuan antara domir muttasil. Apakah harus memakai domir muttasil semua atau harus yang kedua itu domir munfasil, kan? Dan juga membahas terkait dengan domir ketika kita menggunakan ada domir muttasil yang bersamaan, yang didahulukan yang mana? Nah, di sini yang didahulukan adalah domir yang lebih khusus, yakni domir mutakallim. Baru kemudian domir mukhatab, baru kemudian semuanya ini apa itu kahu? Aku memberikanmu dirham. Apa itu kahu? Ini domir mutakallim dulu, domir mukhatab, baru domir ghaib. Tidak boleh mendahulukan domir ghaib dulu. Nah, karena urutannya seperti itu, harus mutakalim, mukhatab, baru ghaib. Tidak boleh dibolak-balik ini. Nah, tidak boleh mengatakan apa itu buka. Aku memberikannya. Iya. Ini enggak boleh. Kenapa? Nah, karena domir mukhatab itu lebih khusus daripada domir ghaib. Jadi tidak boleh mendahulukan domir ghaib. Seharusnya apa itu kahu. Kalau hu di sini kata ganti untuk siapa? Ya. Untuk dirham atau untuk dia yang lain? Apa bebas? Aku memberikan dirham kepadamu.
A'taitukahu. Memberikan apa? Kan maf'ul yang pertamanya itu, maf'ul ada dua kan itu, memberikan dirham kepadamu. Iya. Hu-nya balik ke dirham, K-nya kepadamu. A'taituka. Hu-nya di sini berarti kata ganti dirham gitu ya? Ya terserah sih, kata kebetulan di sini kan sebelumnya ada kata dirham itu. Dirhamu a'taitukahu. Berarti hu-nya balik ke dirham. Tapi kalau kita mengatakan apa misalnya memberikan buku atau apa ya, berarti hu-nya balik ke isim dohir yang sebelumnya. Oh ya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa fitihadil rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Wa fitihadil rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Wa fitihadil rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Wa fittihadir rutbati, dan dalam tingkatan yang sama atau derajat yang sama, ilzam, kamu wajib faslan menggunakan domir munfasil. Faslan ini mutasil ya, munfasil. Jadi dalam kedudukan yang sama harus memisah. Faslan itu munfasil gantinya ya. Faslun itu memisah, Ya, memisah. Munfasil kan, munfasil memisah. Waqad yubil ghaibu, dan terkadang boleh dhamir ghaib fihi dalam kedudukan yang sama itu waslan menggunakan dhamir yang muttasil atau sambung. Maksudnya gimana ini? Kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ijtama'a dhamirani wa kana mansubaini wa tahada fi rutbati ka ayyakuna li mutakallimaini aw mukhatabaini aw ghaibaini fa innahu yalzamul faslu fi ahadihima. Jika ada dua dhamir yang berkumpul dan keduanya itu dibaca nasab, itu mahal nasab, watahada firudbati, dan sama dalam derajatnya, dalam kedudukannya, ka'ayyakuna, seperti seakan ka'ayyakuna, dhamir itu lil mutakalima ini, untuk dua mutakalim, yang menunjukkan saya atau kami, au mukhatabaini, atau dua mukhatab, au ghaibaini, atau dua ghaib. Fa'innahu yalzamul fasl, maka harus memisah fi ahadihima, dalam salah satu dari keduanya. Fataqulu, maka kamu mengucapkan a'taitani iya ya, kamu sungguh-sungguh telah memberikan kepadaku. Di sini ada dua dhamir yang sama-sama dibaca nasab dan dia sama-sama mutakalim. Maka yang satu berupa muttasil ya. Satu muttasil ya. Munfasil. Nah, harus dipisah. Tidak boleh dua-duanya muttasil. Wa a'taituka iyyaka. Dan aku telah memberikan kepadamu, iyyaka ya kepadamu. Di sini jadi taukid ya. Sama-sama dibaca nasab. Nah, sama-sama menunjukkan mukhatab. Maka yang satunya berupa muttasil, yang satunya berupa munfasil. Wa ataituhu iyyahu. Jadi kalau pengen menunjukkan taukid, aku benar-benar sudah ngasih kepadamu. Ataituka iyyaka, atau aku sudah benar-benar memberikan kepadanya. Ataituhu iyyahu. Fungsinya atau litaukidi atau maf'ul mutlak macam gitu. Untuk taukid. Ya, dhamir yang kedua itu ya. Iya.
a'taituhu iyahu. Wala yajuzu ittisalu dhamiraini. Dan tidak boleh memutasilkan dua dhamir itu. Fala taqulu ini. Fala taqulu, maka kamu tidak boleh mengatakan a'taitanini. Tidak boleh dua-duanya mutasil, harus yang terakhir harus munfasil. Dan juga tidak boleh mengatakan a'taitu kaka. Tidak boleh, harus a'taituka iyaka. Dan juga tidak boleh mengatakan a'taituhu. Na'am, ingka nahoibaini wakhtalafa lafzuhuma faqad yattasilan. Benar, memang jika dua dhamir itu berupa dhamir ghaib yang menunjukkan orang yang dibicarakan, wakhtalafa lafzuhuma, dan dua dhamir ghaib itu berbeda lafadznya, faqad yattasilan, maka boleh disambungkan, boleh berupa dhamir muttasil semuanya. Contohnya az-zaidani ad-dirhamu a'taituhumahu. Dua zaid itu dan dirham itu aku memberi keduanya dirham itu ya. Dua zaid itu dirham itu. Dua zaid dirham. Ini kan memang dua sama-sama ghaibnya, tapi beda lafadz. Yang satu menunjukkan musanna ya. Karena ada mufrad ya. Mufrad. Maka ini boleh dua-duanya menggunakan dhamir muttasil. Khusus dhamir ghaib yang beda lafadz. Ini boleh dua-duanya dhamir muttasil. A'taituhumahu. Beda dengan tadi. A'taituhu nggak boleh. Karena sama ini derajat itu, sama lafadznya. Wa ilaihi asyara biqaulihi fil kafiyah. Dan penjelasan tadi musannif telah mengisyarahkan, menunjukkan dengan dauhnya yang berada di kitab kafiyah. Nah, kitab kafiyah itu kitabnya Imam Ibnu Malik juga. Sebelum dia mengarang kitab Alfiyah, dia mengarang kitab Al-Kafiyah, tapi terlalu panjang. Kemudian dipersingkat lagi, nah, kemudian diringkas lagi dengan nadhoman Alfiyah ini. Yang pertama Al-Kafiyah, yang kedua Al-Wafiyah, kemudian Alfiyah ini. Kemudian ini. Ma'akhtilafin mawanah wa dhaminat iyahumul ardu daruratu qtabat. Beserta perbedaan lafadz ya. Jadi boleh kalau berbeda lafadznya. Manah wa dominat iyahumul ardu. Dan contoh dominat iyahumul ardu, ini bumi itu telah menyimpan mereka. Dominat iyahumul ardu ini kan seharusnya tidak boleh. Harusnya dominat hum al ardu. Karena apa? Karena dia memungkinkan untuk menggunakan dhamir muttasil. Maka tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Tapi kok ini menggunakan dhamir munfasil? Ad-daruratu qtadat. Karena darurat syair. Darurat apa? Iqtadat memerlukan. Jadi karena diperlukan darurat syair, maka diperbolehkan menggunakan dhamir munfasil sekalipun lafadz itu memungkinkan untuk mendatangkan dhamir muttasil. Kalau tidak dalam keadaan syair kan harusnya dominat hum al-ardu. Tapi karena dalam keadaan syair dominat iyahumul ardu. Wa rubbama asbata hadzal baiti fi ba'd nusakhil alfiyah. Barangkali bait ini itu terdapat pada sebagian teks alfiyah. Jadi ini itu seharusnya ada di sebagian teks, tapi walaysa minha, tapi tidak di alfiyah ini. Wa asyara bi qawlihi wa nahwa dominat ila akhir bait ila anna al-isyana bi dhamiri munfasilan
fi mawdi'in yajibu fihi ittisaluhu daruratan. Maksud bab tadi ini bahwasanya mendatangkan dhamir munfasil di tempat yang seharusnya wajib mendatangkan dhamir munfasil itu diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat. Sebagaimana syair ini sudah pernah disinggung syair. Bilba'i silwari sil amwati qaddominat iyahumul arbu fi dahrid dahariri. Biar serasi syairnya itu pas, dia tidak menggunakan dhamir muttasil tapi menggunakan dhamir munfasil. Jadi qaddominat iyahumul ardu. Waqad taqaddama dzikru dzalika. Ini sudah pernah disinggung dulu. Itu tadi terkait dengan dhamir muttasil. Ya. Di sini mafhum ya Bapak Ibu? Mafhum insyaallah. Mafhum insyaallah. Kita lanjut. Iqtadot artinya apa Pak Ustaz? Tadi iqtadot darurata memerlukan ya. Jika diperlukan ya. Itu darurah ya. Diperlukan. Tapi ada banyak sih artinya tadi. Gimana? Apa namanya? Waqabla yang nafsi. Nadanya. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'li tusim nunu wiqayatin wa laysi qad nuzim. Nah ini topiknya nun wiqayah ini. Ya, ini tentang nun wiqayah. Wa qabla yan nafsi, sebelum ya-nya mutakallim, ya-nya dhamir mutakallim. Ya. Dan nafsi maksudnya al-mutakallim. Ya mutakallim ma'al fi'li yang menyertai fi'il. Ultuzima nunun wiqayatin. Maka nun wiqayah itu wajib dihadirkan, ya. Ultuzima diwajibkan nunu wiqayatin nun wiqayah. Walaisi sedangkan lafaz laisi qad nudim sungguh telah dirangkai. Maksudnya tidak memerlu nun wiqayah. Laisi kan seharusnya kalau pakai nun wiqayah laisani. Iya. Ini kalau laisi nggak perlu nun wiqayah ya. Iya. Bukan saya. Walaisi qad nudim. Wiqayah sendiri maknanya itu pembatas atau penjaga ya kalau nggak salah. Menjaga, waqayah. Waqayah itu menjaga. Menjaga. Ini kita baca syarahnya. Idza shala bil fi'li ya'ul mutakallimi lahiqat hulusuman nunun. Nah, jika bersambung dengan fi'il, jika ya mutakallim itu bersambung dengan fi'il, lahiqat luzuman nun, maka wajib nun wiqayah itu melekat kepadanya, harus dibarengi dengan nun wiqayah. Nun, maka nun itu wajib melekat terhadapnya, melekat kepada ya mutakallim. Usamma nunal wiqayah, di mana nun itu disebut dengan nun wiqayah. Wa sumiyat bidzalika, nun wiqayah itu disebut dengan nun wiqayah. Kenapa? Li annaha taqil fi'la minal kasri, karena nun wiqayah itu menjaga fi'il dari dibaca kasroh. Jadi fi'il itu kan nggak mungkin dibaca kasroh. Pasti akhirnya itu kalau dia fi'il madhi kan, kalau nggak mabni fathah, mabni sukun,
atau mabni dom. Mabni dom. Mati fathah. Mabni fathah, mabni sukun atau mabni dom. Tidak mungkin mabni kasrah, tidak ada. Ataupun ketika dia ketika dia fi'il mudhari itu kan juga kalau enggak mabni bukan mabni rofa, nasab atau jazm. Rofa di dhamma, nasab di fathah, jazm di sukun. Nah, dia tidak kasrah, tidak dibaca akhir lafadznya tidak dikasrah. Nah, biar tidak dikasrah, kalau ketemu ya kan pasti dikasrah. Maka akromi nggak boleh akromi gitu ya. Maka maunya akromani. Contoh akromani, dia telah memuliakan. Nah, seandainya tidak ada nunnya, pasti akan akromi. Nah, tidak boleh huruf akhirnya fiil itu dibaca kasroh, maka diperlukan nun wiqoyah, nun yang menjaga fiil dari dibaca kasroh. Akromani, dia telah memuliakanku. Wa yukrimuni. Nah, kalau ini kan fiil madhi, kalau ini fiil mudhari, dia sedang memuliakanku atau dia akan memuliakanku. Wa akrimni, muliakanlah aku. Wa akrimni. Wa qad ja'ahatha ma'alaysa syuliyan. Membuang beserta laisa itu syad. Membuang nun wiqoyah beserta laisa itu syad. Sudut jarang itu ya. Ya, jarang. Kama qala syair adadtu qaumika adid taisi idza habal qaumul kiramu laisi. Adadtu qaumi, aku telah menghitung buka adi di toisi seperti hitungan tois. Tadi saya lihat di kamus itu pokoknya populasi yang banyak, al-kasir minasy'. Tapi kalau ada yang menerjemahkan langsung pasir kan juga banyak, pasti banyak, air juga banyak, pokoknya bilangan yang banyak. Idzahabal qaumu, ketika kaum itu pergi, al-qaumul kiramu, kaum yang yang mulia itu pergi, laisi, bukan saya. Kenapa nggak pakai fi'il madhi? Laistu di gitu. Sini Juga sama, bukan saya. Laistu, Laisa ini kan kalau apa Pak? Dia kalau laisa kan ya'malu bi ngamalin fi'lul madhi mungkin. Iya. Makanya dia bisa menggunakan dhamir mutakalim laistu, laista. Ini dia jadi Pak? Bukan jadi fa'il tapi jadi maf'ul kedudukannya. Mutakalim di sini sebagai maf'ul bihnya gitu. Bukan fa'ilnya gitu ya. Kalau lastu kan fa'il gitu. Laisa. Iya, kalau lastu fa'il berarti. Iya, kalau lastu kan saya bukan. Bukan saya, pelakunya. Ya, coba nanti saya ini ya, Iya, maknanya sebenarnya sama. Laisti bukan saya, lastu juga bukan saya. Iya. Tapi di situ beda ini penempatan. Iya, kalau laisi di sini saya itu sebagai pelaku yang sebagai objeknya kayaknya. Tapi kalau laistu saya itu sebagai fa'il pelaku. Iya. Mungkin kayak gitu.
Lastu, saya bukan saya. Masuk. Ya. Wah, ini berarti Siapanya? alif ta'jubi. Hal talzamuhu nun liqayah amla. Nah, diperdebatkan dalam fiil af'alut ta'jub yang apa fiil yang menunjukkan mengherankan ya. Hal talzamuhu nun wiqayah, apakah nun wiqayah itu harus berada di fi'il ta'ajub juga atau tidak? Fataqulu ma'afqaroni ila aqbillah. Wa ma'afqari ila aqbillah. Ini ya bisa ada nun wiqayahnya, bisa tidak. Alangkah apanya? Alangkah membutuhkannya saya terhadap ampunan Allah. Wa ma afqori ila afillah. Ifqaroni. Indah afqori atau afqoroni. Afqori. Ya, afqoro kan dia fiil. Iya. Membutuhkan maf'ul. Nah, maf'ulnya ini saya. Afqoroni. Wa ma afqoroni ila afillah wa ma afqori ila afillah. Nah, ini kan berupa fi'il ta'ajub. Nah, apakah dia membutuhkan nun wiqayah atau tidak? Indaman la yaltazimuha fihi. Nah, bagi orang yang tidak mengharuskan nun wiqayah berada di fi'il af'alut ta'ajub, maka ya dia membuangnya. Ma afqori ila afillah. Waswahi annaha talzamu. Ya. Atau tulzamu. Yang sahih Tetap pakai ya? Tetap talzamu. Wajib. Tulzamu diwajibkan berada di fi'il ta'ajub juga. Ya, biar apa? Biar tidak dibaca kasroh. Ini kan seandainya ada afqori, jadinya dibaca kasroh. Iya. Tidak boleh. Seakan-akan di sini tidak menunjukkan fi'il. Nanti dikira apa namanya isim. Kalau afqoroni, ya ini baru tidak dibaca kasroh. Sudah dibantu dengan nun wiqayah, nun pembantu, nun penjaga. Penjaga. Iya. Ini juga ada nih ya. Laitani. Gimana? Laitani. Laitani fasya Walaitai. wa ma'la is wa kun mukhayyara. Laitani, lafaz laitani dengan bantuan nun wiqayah ini fasya sudah menyebar, sudah menyebar. Walaiti seharusnya laiti. Walaitai. Walaitai itu nadaro jarang. Walaitai jarang. Yang apa namanya? Kalau yang fasya itu yang apa? Sudah berkembang itu menyebar atau apa istilahnya? Pemakaiannya sudah dipakai fasya. La'ala, sedangkan lafaz la'ala ikis apa namanya? Ikis apa? Kebalikan. Kalau la'alla justru ketika dia menggunakan bantuan nun wiqayah itu yang jarang, yang umumnya itu tidak menggunakan nun wiqayah, langsung la'alli gitu kan biasanya. La'alli barangkali saya gitu. Nah, jarangnya la'alli. Wa kun mukhayyarun, dan jadikanlah kamu menjadi orang yang pilihan. Disuruh mukhayyarun, disuruh milih antara menggunakan nun atau tidak. Oh ya. Fil baqiyati, pada lafaz-lafaz yang selainnya, maksudnya ya saudaranya laita, ta'ala, lakinna, inna, anna itu ya.
Watiroron dalam keadaan darurat itu khaffafa minni wa anni ba'du man qad salaf. Sebagian ulama yang telah terdahulu itu meringankan lafadz minni dan anni. Jadi tidak pakai non wikoyah. Kalau tidak pakai non wikoyah ya mini biasa, mini, ani. Kalau pakai non wikoyah ditasydid minni dan ani. Minni, kalau minni kalau dari saya dari saya minni kan dari saya. Harus ada tasydidnya Bu Ustadz ya? Gimana Pak? Harus dikasih tasydid. Tapi kalau sebagian ulama terdahulu itu justru mentasydid, ya, tidak ditasydid, tidak dikasih non wikoyah. Mini ada yang ani, tapi kalau itu kan dulu ya. Yang dulu ya. Sekarang ya pakai non wikoyah. Zakaro fi hadainil baitaini hukmun nunil wiqayati ma'al huruf. Dua bait ini menjelaskan menuturkan tentang hukum non wiqayah beserta huruf. Fadzakara laita wa anna nunal wiqayati la tuhdaku illa nuduron. Kata laita itu non wiqayahnya tidak dibuang. Laitani kecuali nuduron jarang atau darurat ya kaulihi ini. Laitai dia tidak membuang. Dia justru membuang. Itu yang jarang dipakai. Ya, jarang dipakai. Kamun ya tijabirin ilqala laitai usadifuhu wa afidu jullamani. Kata dia. Kamun ya tijabirin sebagaimana harapan Jabir ilqala jika dia berkata laitai. Seharusnya kan laitani. Iya. Laitai, dia menggunakan yang jarang. Laitai. Nah, seandainya aku dapat usadifuhu, dapat menemuinya wa'af itu jullamani. Maka dan kalau saya bisa menemuinya, maka aku akan menghabiskan jullamali sebagian besar hartaku. Nah, julla ini mu'dham, ay mu'dham mali. Wal kasiru fi lisan Arab subutuha. Justru di mayoritas orang-orang Arab justru subutuha menetapkan non wikoyah pada laita. Wabihi waradal Quran. Nah, ini justru ada di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala ya laitani kuntu ma'ahum. Seandainya aku bersama mereka. Nah, ya laitani. Di dalam Al-Quran saja pakai nun wikoyah. Makanya orang-orang Arab banyak menggunakan nun wikoyah pada ayat lain juga ada yang ya laitani kuntu turoba. Ya, jadi kakak ada ini kalau nggak salah la'ala dan ya laita itu dua harapan, yang satu mungkin, yang satu nggak mungkin gitu. Ya, kayak kalau laita itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terwujud lah gitu kan. Ya. Kalau la'ala yang terwujud. Masih mungkin terjadi. Mungkin terwujudnya. Laita ya laitani kuntu turoba ya nggak mungkin kalau dijadikan debu. Wa amma la'alla fa dzakara annaha bi aksi laita tadi ya, sedangkan la'alla itu kebalikan dengan laita. Fal fasih wa tajriduha minan nun. Menurut pendapat yang fasih ya, tajriduha mengosongkan laita minan nuni dari nun, membersihkan. Jadi tidak perlu pakai nun kalau la'alla. Kaqaulihi ta'ala hikayah min an Fir'aun, tentang Fir'aun, la'alli ablughul asbab. Nah, di sini tidak memakai nun wikoyah.
Tajriduhu itu juga membebaskan bisa. Iya, bisa. Iya. Tajrid. Wa yaqillu subutun nun. Sedikit yang menetapkan nun pada la'alla. Kaqauli syair. Lagi-lagi memang di syair ya. Kalau yang beda dengan yang umumnya itu biasanya di syair-syair. Faqultu a'iranil qaduma la'allan akhuttu biha qabaran li abyadha majidi. Faqultu, maka aku mengatakan, a'irani, pinjamkanlah untukku al-qaduma, kapak ya. La'allani, semoga saya akhuttu biha, dapat apa? Akhuttu dapat menggunakan kapak itu. Qabaran, melukiskan kapak itu, dengan kapak itu qabaran, sarung, membuat akhuttu, saya dapat membuat biha dengan qadum tadi, qabaran, apa namanya, sarung li'abyadha, bukan qabaran itu li'abyadha untuk pedang majidin yang sudah diasah. Jadi di sini yang jadi poinnya ini la'allani ya. La'allani. Biasanya pakai la'alli, di sini pakai la'allani. La'allani. Tsumma dzakara al-ikhtiyaru fil baqiyati ay fi baqi akhwati laita wa la'alla wa hiya inna wa anna wa ka'anna walakinna fataqulu inni. Dia menggunakan nun wiqayah semua tadi. Ikhtiyar. Wa innani, sesungguhnya aku, dia ini ikhtiar, jadi boleh menggunakan memilih ya, boleh tidak. Nah, untuk teman-temannya siapa? Laita dan la'alla. Nah, maka kamu boleh mengatakan ini, sesungguhnya saya, innani, sesungguhnya saya, boleh. Ini ya, anni, annani, ka'anni, ka'annani. Jadi boleh langsung menggunakan ya mutakalim atau menggunakan disertai dengan nun wiqayah. Wa ka'annani walakinni boleh dua-duanya. Boleh menggunakan, boleh tidak gitu ya maksudnya. Boleh, ya. Ikhtiar. Boleh milih di situ kan sebenarnya. Boleh. Nanti mana? Ya, tsumma dzakarul ikhtiar. Iya. Kemudian disebutkanlah pilihan pada yang lalu, pelajaran yang lalu kalau salah. Ini baqiyat. Boleh memilih lafaz fil baqiyat itu lafaz yang sisa, yang tersisa. Fi baqi akhwati laita. Sisa daripada selain apa namanya saudara-saudaranya laita wala anha. Boleh memilih antara menggunakan nun wiqayah atau tidak. Tsumma dzakara anna min wa an talzamu nun wiqayah. Nah, kemudian dituturkan bahwasanya min dan an itu harus menggunakan nun wiqayah. Nun wiqayah harus menyertai min dan an. Fataqulu minni wa anni. Bitasydid. Ya, dari saya. Wa minhum, dan di antara orang ya, di antara ulama itu man yahfadul nun, justru membuang nun. Fayaqulu mini wa ani bitakhfif, dengan ringan, bukan tidak lagi dengan tasydid karena dia di sini tidak ada nun wiqayah. Wa huwa syad. Nah, tapi ini pendapat yang jarang ya, istilahnya langkai. Iya. Qala syair ayyuhassa gimana ini? Ayyuhassa ilu anahum wa ani lastu min
Qaisa wala qaisu minni. Qaisa wala qaisu minni. Ayyuhas sa'ilu anhum wa anni. Lastu min qaisa wala qaisu minni. Wahai orang yang bertanya anhum tentang mereka, wa ani dan tentangku, lastu min qaisa, aku bukan termasuk golongan qais, wala qaisu minni. Qais juga bukan termasuk golonganku. Iya. Ini wa ani, ini tidak menggunakan qoyah maka tidak ditasbih. Gitu. Wa fi ladunni terakhir wa fi ladunni aidun qad yafi wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qadnil hatu aidun qad yafi. Dalam lafaz ladunni sedikit yang membaca ladun qalla ladun, sedikit yang membaca ladun. Wa fi qadani dan pada lafaz qadani wa qadani dan lafaz qadani al-hadfu aidun. Membuang nun juga qad yafi terkadang dianggap cukup. Qadi jadinya qadi. Asyara bihada ila anna al-fasiha fi ladunni isbatun nun. Musannif mengisyarahkan menunjukkan bahwasannya yang fasih, pendapat yang fasih itu menggunakan pada lafaz ladunni isbatun nun, menetapkan nun ada nun wiqayah ladunni. Ka qaulihi ta'ala qad balagta min ladunni udhra. Ya, betul. Saja apa namanya? Sampai nun qad balagta min ladunni udhra. Sesungguhnya kamu telah cukup memberikan udzur kepadaku. Balagta telah sampai min ladunni. Wa yaqilu hadfuha, membuangnya itu jarang. Ya, sedikit kalau membuang. Ka qiraati man qara'a min ladunni. Berarti orang yang membaca min ladunni ditakhfif dengan takhfif ringan. Wal kasiru fi qad wa qad subutun nun. Kebanyakan dalam membaca lafaz qad dan qad itu menetapkan nun. Contoh qadni wa qadni. Wa yaqillu al-hadfu. Sedikit yang membuangnya. Contoh qadi wa qati ay hasbi, cukup bagiku. Jadi qad dan qad di sini maksudnya hasbi, cukup. Wa qad iktam al-hadfu wal isbatu fi qawlihi. Nah, justru ini ada yang mengumpulkan dalam satu bait, ada yang membuangnya, ada yang menetapkannya dalam satu bait ini. Gimana ini lagi? Ada yang membuang, ada yang menggabungkan. Gimana, Pak? Ini enggak waqad ijtama al-hadfu. Membuang dan menetapkannya itu berkumpul jadi satu. Nah, gimana? Dalam ucapan syair ini qad niya min nas qad gimana ini? Qad niya min nasril qadi laisal imamu bisyahihil mulhidi qad niya min nasril Hubaib ini kan pakai nun wiqayah qadni. Iya. Qadi. Nah, ini juga menggabungkan antara al-hadfu dan al-isbat dalam satu syair. Oh, ada yang pakai, ada yang enggak, maksudnya gitu di sini nih kan? Enggak, iya, ada yang pakai, ada yang tidak. Yang awal pakai nun wiqayah, yang terakhir itu enggak, qadi. Iya. Tapi kebanyakan orang itu menggunakan nun wiqayah. Qadni min nasril Hubaibaini qadi. Nah, aku telah benar-benar kapok menolong dua Hubaib.
Qadi cukuplah bagiku laisal imamu bisyahihil mulhidi. Karena pemimpin yang sejati itu bukanlah orang yang kikir al-mulhidi dan ingkar akan jasa orang lain. Asyahi ini kikir. Nah, ini jadi poinnya di sini ya, qadani dan qadi. Dia syairnya orang yang membuat syair ini memasukkan dua-duanya dalam syairnya, qadani dan qadi. Ini sudah selesai. Mulhid artinya apa? Tadi Ustaz, mulhid. Mulhid. Al-mulhid. Yang ingkar. Ingkar ya. Ini bagus ini ungkapan. Asyahih yang kikir. Laisal imam bisyahih al-mulhid. Jadi bukanlah pemimpin yang bagus kalau dia pelit dan ingkar ya. Laisal imam bisyahih al-mulhid. Ya. Ini sudah mafhum ya Bapak Ibu ya. Mafhum yang Pak Suripto tuh yang mafhum. Sama aja Bu, ini juga mafhum lah. Ya tadi yang nun wikoya intinya kalau nun wiko ya, mutakalim itu masuk ke fiil maka harus dikasih nun wikoya. Nah, kalau masuknya di huruf ada yang boleh dimasukkan, boleh tidak tadi ya. Tidak. Tapi ada yang kebanyakan menggunakan, ada yang justru malah tidak, seperti laitani itu kebanyakan menggunakan nun wikoyah. Kalau la'alla kebanyakan tidak menggunakan nun ya. balikannya. Sedangkan kalau fiil wajib gitu ya. Ya wajib biar fiilnya tidak diharokati kasrohkan. Menghindari fiil kasroh. Ya, menghindari fiil dibaca kasroh. Oke Bapak Ibu, kita baca nadamanya sekali lagi terus kita cukupkan yang ini saja pertemuan ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fittihadir rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Wa fittihadir rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Wa fittihadir rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Ini kalau ada dua dhamir yang bertemu menjadi dibaca nasab keduanya dan kedudukannya sama-sama sama, maka dhamir yang kedua yang terakhir harus berupa dhamir munfasil. Ya, ini iya ya. A'taituka iyyaka a'taituhu iyyahu. Kemudian bait yang kedua ini wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu biqayatin wa laysi qad nuzim wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu biqayatin wa laysi qad nuzim. Nah, ini dalil tentang fiil itu harus diberi nun wikoyah jika bersambung dengan ya mutakalim. Ya. Ya mutakalim. Fiil apabila bersambung dengan yang mutakalim harus dibantu dengan nun wikoyah gitu Ustaz ya. Ya. Sebelum ya mutakalim itu harus diberi nun wikoyah. Ya. Untuk menghindari fiil itu berharokat kasroh. Ya. Ibu Romlah hafal nggak itu? Ini remeng-remeng aja saya Pak Suripto. Sudah tell me. Itu yang muda-muda mana yang lain itu?
Abdurrahman, mana Ustadz Abdurrahman? Ya, itu pinter-pinter tuh mahasiswa. Ini mulai tanya. Ini ya, ini. Saya dapat non Wikoya itu waktu baca di Facebook ada apa? Yang terakhir wabilatun. Belajaran bahasa Arab. Nemu non Wikoya fungsinya itu apa? Gitu. Ternyata di sini ketemu juga. Iya kan sumbernya dari sini. Iya. Dari Alfia. Ya, terakhir ini kita baca terus selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qadnil hadfu aidan qad yufi. Wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qadnil hadfu aidan qad yafi. Ya. Pada lafaz laduni menggunakan nun wikoya, sedangkan laduni tidak menggunakan nun wikoya itu sedikit penggunaannya. Wa fi qaddi yaitu menggunakan wikoya, wa qadni hadfu aidon. Jadi tidak menggunakan hadfu ini sih maksudnya yang dibuang apanya ini? Nun wikoya al-hadfu. Oh, jadi kalau membuang non wikoya juga udah cukup lah gitu ya maksudnya. Ya. Qadni. Qadni wa qadni, tapi kebanyakan menggunakan non wikoya. Iya. Kan aturan kodi. Koti. Iya. Koti. Iya. Nah, sudah. Kita akhiri ya Bapak Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah membahas kajian tentang ilmu nahwu, ya, ilmu nahwu shorof di dalam kitab Alfiyah. Marilah kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah dan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Bukan, Bapak.